ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. உயரமுள்ள திருவள்ளுவர் கற்சிலையை திறந்து வைத்தார். இயற்றி தந்த தமிழ் தாயின் ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನನಗೂ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಒಂದು ಶೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ 6:30ಗೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇವ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. Destination will be on the left. ಲೆಫ್ಟ್ ತಾನ ಗುರು? ಹಿಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಾನ? ನಾ ವಳ್ಳೂರು ಕೊಟ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾ. ಓ ಬಂದ್ವಿ. ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ. ಹೇ ಇಪ್ಪಡಿ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಇಪ್ಪಡಿಗಿದ ಇಪ್ಪಡಿಗಿದ ಎದುರ ವಳ್ಳೂರು ಕೊಟ್ಟನ ಇದ್ದ ಗುರು. ಗೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆ ವಳ್ಳೂರು ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವಲ್ಲವರರ್ ಕೋಟೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸ್ಸಿಂದ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಲೆ. ನೋಡಪ್ಪಣ ಬಂದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಂಜೆ ಇದೇನಾ ಗಾಯ್ಸ್? ಇದು ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರೆ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ? ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇದೆ ಅವನ್ಡಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಸೊನ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಈಶಾ ಟೆಂಪಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೋ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಒಂಥರ ವಿಶಾಲವಾದ ಶಾಂತಿವಾದ ಜಾಗ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದೆ. ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ, ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಾಗ. ಗೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಒಂದು ಶೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ 6:30ಗೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೇಮು ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿ. ವಲ್ಲವರ್ ಕೋಟೆ ಮದ್ರಾಸ್. ಇದು ಸೈಡು ನೋಡು, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಲೈಟಿಂಗ್ದು ಹಾಕ್ತಾರಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಕತ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸೋದು. ಅದೇ ಈಶಾ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಗವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಟೀ ಚಾಯ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇವ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಆಡಿರೋದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ನೈಟ್ ಶೋ ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಲ್ಲವರ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬಿಡೋಣ ನಾವು.
நாகரீகம் எனும் குடிலில் ஏறி வசிக்கத் தொடங்கும் முன் ஒலிகள் அரை கூவல்களாய் வடிவம் பெற துவங்கிய காலம் தொட்டு கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தில் முன் தோன்றிய மூத்த மொழி நம் அன்னை தமிழ் மொழி. காலமெல்லாம் கடந்து நிற்கும் நம் தமிழ் மொழி உலகின் மிக பழமையான மொழி என்று கருதப்படுகிறது. மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழியாக திகழ்ந்து தமிழரின் வரலாறு, வாழ்வியல், அறம், மாண்பு மற்றும் கலாச்சாரத்தின் அடையாளமாக விளிர்ந்து வரும் அன்னை தமிழ் மொழியின் தொன்மையை அதன் பண்பாடு, இலக்கியம், சிற்பக்கலை, ஓவியக்கலை, கட்டிடக்கலை மற்றும் கல்வெட்டுகளில் காண முடிகிறது. 3 பிரிவுகள், 133 அதிகாரங்கள், மொத்தம் 1330 குறள்களில் இப்பாரினை அளந்து இவ்வுலகிற்கு இன்றியமையாத பொதுமறையை இயற்றித் தந்த தமிழ் தாயின் தலைமகன், வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த தெய்வ புலவர் திருமகனார் திருவள்ளுவர். ஐயன் வள்ளுவனின் பிறந்த வருடம் தமிழக அரசால் கிமு 31 என்று வழங்கப்படுகின்றது. சென்னையின் மயிலாப்பூரில் வாழ்ந்ததாக கருதப்படும் இவர் காவிரி பாக்கத்தை ஒட்டி வாழ்ந்து வந்த மார்க் செயின் என்பவரது மகள் வாசுகியை மணமுடித்தார் என்றும் கூறப்படுகின்றது. தன்னை பற்றிய குறிப்புகள் மிக குறைவாகவே கிடைக்கப் பெற்றுள்ள போதிலும் தன் சொற்களால் தமிழ் கடத்தி சாதி மத வேதங்களை களைந்து மனிதத்தை உயர்த்தி பிடித்தவர் வள்ளுவர் திருமகனார். சுமார் 2000 ஆண்டுகள் பழமையான சங்க இலக்கியத்தில் 11 கீழ் கணக்கு நூல்களில் ஒன்றான திருக்குறளை தமிழ் மொழியின் தலை சிறந்த நீதி நூல்களில் ஒன்றென கூறலாம். 1.5 அடியில் 7 சொற்களில் மட்டுமே கொண்டு எழுதப்பட்டு ரத்தின சுருக்கமாக, அதே நேரத்தில் மிக ஆழமான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் நூலாக மிகச் சிறிய வார்த்தைகளில் மிகப்பெரிய தத்துவங்களை அடக்கியுள்ள நூலாக இருக்கும் திருக்குறள் இன்றும் அது பகுத்தளிக்கும் நெறிமுறைகளுக்காகவும் அது வழங்கக்கூடிய பகுத்தறிவிற்காகவும் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது பல்வேறு மக்களாலும் விரும்பி போற்றப்படுகிறது. அறம், பொருள், இன்பம் என்று 3 பிரிவுகளாக அமைய பெற்றுள்ள திருக்குறளில் முதல் பகுதியான அறம் எனும் பிரிவு மனித ஒழுக்கத்திற்கு அடிப்படையான மெய்யியல் மற்றும் தத்துவார்த்த கோட்பாடுகள் நிறைந்துள்ளன. உதாரணத்திற்கு, காலத்தினார் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மானப் பெரிது எனும் குறள் ஒருவர் செய்யும் உதவி மிகச் சிறியதாக இருந்தாலும் அதை தக்க காலத்தில் செய்தால் அது இவ்வுலகை விட பெரியது என்று கூறுவதன் மூலம் நட்பின் மேன்மையையும் உதவி செய்வதன் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துரைக்கிறது. அடுத்த பிரிவான பொருட்பாலில் வாழ்வுக்கு தேவையான பொருள் ஈட்டுதல், சுய மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்திற்கான குறள்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. உதாரணத்திற்கு, கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக எனும் குறளில் கல்வியின் முக்கியத்துவம், கல்லாமையின் தீங்கு, பொருள் கூர்ந்து கற்றல், அதன் பின் அறவழி நடத்தல் போன்ற எக்காலத்திற்கும் பயன்பெறும் கூறுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. 3ஆம் பிரிவான இன்பத்து பாலில் இல்வாழ்க்கைக்கு தேவையான அகக்கூறுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. உதாரணத்திற்கு, உடம்பொடு உயிர்
உயிரிடை எண்ணமற்றனர் மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு எனும் குறள் உடலும் உயிரும் பிரியாமல் ஒன்றாக இருப்பது போல இல்லற வாழ்க்கையில் இருப்போர் ஒன்றாக இருத்தல் வேண்டும் என்ற பொருளுடன் காதலின் சிறப்பையும் இல்வாழ்வின் மேன்மையையும் உணர்த்துகிறது. ஏறத்தாழ 60க்கும் மேலான உலகின் பல்வேறு மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் உலகெங்கும் அதிக அளவில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட சமயம் சாரா நூல்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. திருக்குறளின் இலக்கிய வடிவமும் பொருளடக்கமும் அதன் செம்மொழி தன்மையை வெளிப்படுத்துவதுடன் உலக இலக்கியத்தின் ஒரு மாபெரும் ஆவணமாகவும் விளங்கி தமிழின் தொன்மையையும் தமிழர்களின் பெருமையையும் இப்புவியெல்லாம் கொண்டு சேர்த்துள்ளது. வள்ளுவருக்கும் அவருடைய குறளுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் வண்ணம் அன்றைய தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருந்த முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் மு. கருணாநிதி அவர்கள் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியது மட்டுமல்லாமல் பேருந்துகளில் திருக்குறள், பள்ளிப்பாடங்களில் திருக்குறள், திருக்குறள் கவியரங்கம், திருக்குறள் ஆய்வு என எளிய மனிதருக்கும் வள்ளுவரை கொண்டு சேர்த்தார். அவரது புகழை நிலைநாட்டும் விதமாக 1975 தொடங்கி பல இன்னல்களுக்கு பின்னர் 2000ஆம் ஆண்டு குமரி முனையில் 133 அடி. இதைத் தொடர்ந்து குமரியில் உள்ள திருவள்ளுவர் சிலையின் வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு விவேகானந்தர் பாறை, வள்ளுவர் சிலை இவ்விரண்டையும் இணைக்கும் விதம் சுமார் 250 அடி நீளமுள்ள கண்ணாடி பாலம் தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களால் திறக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் முதல் கடல் மேல் கட்டப்பட்ட கண்ணாடி பாலம் இது என்பது வள்ளுவருக்கு மற்றும் ஒரு மணிமுடி. திருக்குறளை கொண்டாடும் பல முன்னெடுப்புகளில் முக்கியமான ஒன்று திருவள்ளுவரின் முக்கியமான நினைவு சின்னங்களில் ஒன்றான சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் மு. கருணாநிதி அவர்களது நேரடி கண்காணிப்பில் 5 ஏக்கர் பரப்பளவில் தோரணவாயில், அரங்க மண்டபம், கருங்கல் தேர், தேர் கோபுரம் என மிக விமர்சையாக வள்ளுவர் கோட்டம் 1976ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. தமிழர்களின் பாரம்பரிய கட்டிடக்கலைகளின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வள்ளுவர் கோட்டம் வள்ளுவருக்கு புகழ் சேர்க்கும் இடமாகவும் தமிழ் மொழி சார்ந்த பல பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் நடைபெறும் இடமாகவும் திகழ்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்திற்கோ என்றில்லாமல் யாதும் ஊரே என ಎಲ್ಲಾ ನಾಟವರಿಗೂ ಆಗಚ್ಚಿರಂದ ಅರನ್. ಕೊನೆಗೂ ಒಳ್ಳೂರು ಕೋಟೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇನು ಬರಲ್ಲ, ಇರೋದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ. ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ತೋರಿಸ್. ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಕತ್ಲೆ ಹೂ ಅಂದಿದ್ದಾವು.